3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ 3000 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 2017 ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3000 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 3 ਅਰਬ ਹੈ ਉਹਦੀ हैसीयत या एक्चुअली वैल्यू कितनी रहेगी उतना काम डेफिनेटली नहीं हो सकता। पिछले 1.5 साल की मशीनरी जाकर खड़ी जाए उतों बारिशा धुप ना जंग लग रहा है यूज़ नहीं हुई हुण वो इश्तिहार कल आ जाएगा अगले 15-20 दिनों को भर्ती हो जाएगी। कम से कम मशीनरी यूज़ तो करने वाला बंदा को हो। इस सियालकोट वजीराबाद रोड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 2017 अप्रूव की सी। लास्ट ईयर साडी गवर्नमेंट पंजाब चाहिए 2 महीने वास्ते उस गवर्नमेंट के होंदियां इस सियालकोट वजीराबाद रोड के अमजद शहबाज साहब ने अप्रूव कर दिता 3 बिलियन का प्रोजेक्ट। वो अप्रूव होया परवेज लाई साहब के होंदे दोबारा फिर शुरू नहीं होया। 3 अरब च उस वक्त 17 किलोमीटर रोड बननी सी हुण उस 3 अरब च 13 किलोमीटर बन रही है। पैसा पब्लिक का है एक डिवेलपमेंट का काम है तुसीं उहनूं करो गुडविल लोगों की हासिल करो। हुण यह काम ना करके भी तो तुहानूं फायदा तो कोई नहीं होया ना। उहदे चों 4 खराब ने 11 ठीक ने तो जिहड़े 4 खराब ने उन्होंने ठीक करने तो इलावा 5 नए ट्यूबवैल भी लगाए जाएंगे। पार्टी टिकट दे दे तो गुड इनफ अगर पार्टी नहीं देंदी तो जिन्हों पार्टी टिकट दे ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਾਨਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। प्यारे वेखण वालिओ तुहानूं मेला टीवी के उत्ते दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। प्यारिओ अज दा साडा जिहड़ा प्रोग्राम दर्शन है उहदे विच असीं तुहानूं गुजरांवाले दे एक ऐसे फरजंद एक ऐसे सपुत्र दे दर्शन करवा रहे हैं जिन्हां ने 34 साल तक पाकिस्तान आर्मी दे विच खिदमात सर अंजाम दित्तियां मुल्को कौम की खिदमत की। रिटायरमेंट तो बाद भी उन्हां अपना ये मनसब पाकिस्तान आर्मी वालों भले छड़ दिता लेकिन अवामी खिदमत कौम की खिदमत वाले अपने मिशन तो सुबकदोश नहीं होए। अज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने अपना कोआर्डीनेटर लगाया होया है और इस मनसब के उत्ते फायज हो के वो अपने ज़िले गुजरांवाला दी अपनी तहसील वज़ीराबाद दी ते अपने आबाई गाँव सोदरा दी खिदमत कर रहे हैं। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन इन्हां दा नामे नामी ते इसमें गिरामी है। प्यारिओ रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने अपने हलके दे वास्ते की कुछ कीता इहदियां अजकल कहानियां पैण डईयां ने घर घर गल्लां हो रही ने। ब्रिगेडियर साहब के इलाके के जोड़े मुअज़्ज़ज़ ते मोहतरम ते मुअक्कर अवामी नुमाइंदगान ने मैंबरान असैम्बली ने कौमी असैम्बली दे सूबाई असैम्बली दे जिहड़े कि तवील अरसे तो मैंबरान असैम्बली ने वो खिदमात अवाम दे वास्ते सर अंजाम नहीं दे सके ਜਿਹੜੀਆਂ कि सिर्फ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ थोड़ी देर पहले ਜਦੋਂ ਦਾ ब्रिगेडियर साहब ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर ਦੇ मुआवने खसूसी ਦਾ मनसब सौंपिਆ ਗਿਆ है ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ खिदमात सर अंजाम ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अवामी मनसूबे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ तकमील तक पहुँचाए ने ਉਹ तवील सियासी हिस्टरी रखने वाले साडे इलाके दे वज़ीराबाद दे मैंबरान असैम्बली भी आवाम लई सर अंजाम नहीं दे सके। आओ बिला तखीर तुहानूं मिलवाने आ ब्रिगेडियर साहब दे नाल बहुत सारियां गल्लां उन्हां दियां उन्हां दे तारुफ दियां भी उन्हां दे मूँहों तुहानूं सुनवाने आ और कुछ अवामी मसाइल जिहड़े ने साडे वज़ीराबाद तहसील दे इस हलके दे कौमी असैम्बली दे इस हलके दे सूबाई असैम्बली दे इस हलके दे उहदे बारे भी ब्रिगेडियर साहब नाल गल्लां बातां करने क्योंकि हुण इंतखाबात बिल्कुल करीब आ चुके ने ते ब्रिगेडियर साहब नवाज लीग दे एक अहम लीडर होने दे नाते ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान दे मुआवने खसूसी होने दे नाते उन्हां बारे की राय रखते हैं ये सारा कुछ तुहानूं ब्रिगेडियर साहब की जुबानी सुनवाने
ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮਿਲੀਏ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है हजूर? राजी हो ब्रिगेडियर साहब? जी अलहमदुलिल्लाह करम अल्लाह दा बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हजूर, तुसी माशाअल्लाह जिन्नी देर पाकिस्तान आर्मी दे विच सर्विस कीती, तुसी साडे मुल्क कौम दा फखर रहे, साडे इलाके दा माशाअल्लाह बड़े तुसी मानयोग सो, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी तहसील वजीराबाद दे पिंड सोधरे नाल है ते उही तुहाडा भी पिंड है। तुसी हमेशा अपनी सर्विस के दौरान भी अपने आबाई गाँव वास्ते, अपने तहसील वजीराबाद वास्ते खिदमात अवामी जिहड़ियां ने, अवामी मनसूबा जात जिहड़े ने उन्हां दी तकमील दे विच हिस्सा पाउंदे रहे। हुण रीसेंटली जिहड़ा 3 अरब रुपया एक अरसे तो रुकिया होया सी वर्ल्ड बैंक के इश्तराक नाल, जिहड़े इत्थे तरक्याती मनसूबे बनने सन, वो तुसी रिलीज़ करवा के लिआंदा है, तुहाड़ियां कोशिशां नाल आया है। और मतलब मैनू ये कहने च कोई अमर माने नहीं कि साढ़े मैंबराने असैम्बली जिहड़े ने इत्थों दे मुकामी वो भी ये काम कर सकते सन, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्होंने हथों नहीं करवाया। इहो ही चीज़ मुहर्रक बनी, मैं तुहाडी खिदमत च हाज़र होया। पहले थोड़ा जिहा अपना तारफ थोड़ा सानू पाकिस्तान आर्मी के हवाले नाल करवाओ, किन्नी देर तुसी उत्थे सर्विस कीती, कित्थे कित्थे सर्विस कीती। उस तो बाद सर वो खिदमत भी मुल्को कौम की खिदमत ही सी, लेकिन रिटायरमेंट तो बाद तुसी ये जिहड़ी लाइन हुण चूज़ कीती है, जिस हुण ली ते तुसी चल रहे हो, ये भी अल्लाह पाक नूं, अल्लाह पाक दे बंदियां नूं राज़ी करन वाला एक बड़ा खूबसूरत तरीका है। तो ये बारे तुसी पहले अपना तारफ कराओ, तो फिर ये दसो कि तुसी ये किस तरह एडा वड्डा कारनामा कीता कि 3 अरब रुपया जिहड़ा है तुसी लैके आ गए हो वजीराबाद वास्ते। जी बहुत शुक्रिया साना बड़ा तो तुसी मौका दिता जी तुहाडे तोसत नाल लोकां नाल गलबात करन दा। जी जी जिथे हिस्टरी का तल्लक है, अपने तारफ का तल्लक है, तुसी खुद फरमाया सोधरे दी मेरी पैदाइश है जी। ਉਹਦੇ बाद चूँकि मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम सन, मुख्तलिफ शहरों 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पोस्टिंग ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। जी जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ गुजरांवाला, कदी सियालकोट, कदी लाहौर। फौज 34 साल गुजारे। ट्रेनिंग तो बाद ब्रिगेडियर के अहदे तक अल्लाह ने पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और रिटायरमेंट होया भी हुण तकरीबन 5 साल हो गए ने। और फौज की सर्विस के दौरान चूँकि मेरा तल्लक इन्फेंट्री नाल है, जी मेन साड़ी पैदल फौज होंदी जी जी, तो उस वजह तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों वजीरिस्तान तो लैके सियाचिन और बलोचिस्तान और कश्मीर हर जगह सर्विस की। बाहर भी पाकिस्तान फौज वालों मुल्क की नुमाइंदगी करने का अक़वाम मुत्तहिदा दी अमन फौज भी मौका भी लिया। अलहमदुलिल्लाह एक भरपूर ज़िंदगी अल्लाह ने इज़्ज़त दी, कोशिश भी की। जैसा तुसीं फरमाया फौजी, ज़ाहिर है मैं सिर्फ ऐसा नहीं कहता कि असीं सिर्फ फौजी मुहब्बे वतन, पूरा हर पाकिस्तानी अपने वतन नाल मुहब्बत करता है। जी जी। फौज की चूँकि ट्रेनिंग इस तरह की है, सानू हर वक्त साड़ा ईमान, इत्तेहाद, फिर शहादत और मतलब जिस तरह सर कुर्बानी वास्ते मुल्क कौम की खातर जिस तरह जान निसारी दे वास्ते पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर नूं तैयार किया जाता है, वो थोड़ा जिहा इम्तियाजी है जी, डिफरेंट है। हाँ। तो तुहाडे अंदर फिर जज्बा डिफरेंट, लोग तो कोई मुख्तलिफ रखते हैं जी। तो उस वजह तो वो तो एक चीज़ अपने अंदर है ही सी। तुसीं पुछया कि अपने इलाके की खिदमत या लोगों के काम काज, मैनू सही मैंने पुछो तो अपने वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, अज तो 10 साल पहले उन्होंने इंतकाल होया जी। तो वो बहुत अपने इलाके नाल मुहब्बत करते सन, जी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का बेशतर इत्थे गुजरिया, जिंदगी का आखिरी याम भी इत्थे गुजरे जी। तो उन्होंने नाल चूँकि इत्थे आना, हर वक्त अपने वाले दे नाल गल्लां सुननियां, तो एक चीज़ इंसान के जहन च बैठ जाती है। तो उन्होंने किसी ने पुछो तलकीन भी सी, वसीयत भी सी कि अगर कोई ज़िंदगी च मौका मिले, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने होंदे खुदा ने मौका भी दिता कि मैं ये फौज सर्विस कर रहा सा। कुछ उदों छोटे मोटे लोगों के काम हो भी जाते सन, उन्होंने बड़ी खुशी होती सी। तो उस जज्बे अगे लैके फिर जो रिटायरमेंट हुई तो मैं एक अहद किया अपने आप नाल। ज़ाहिर है अल्लाह ताला मेरी वालदा नूं जिंदगी दे उन्हां दी पूरी भरपूर इस मामले में मैंने सपोर्ट भी है, हदायत भी ने, मेरी फैमिली दी भी है। कल्ला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता कि जो बाकी लाइफ है अपने इलाके वास्ते, अल्लाह दी मखलूक वास्ते जो बंदा कर सके करना चाहिए बेलौस होके। क्योंकि मैं नोट करना कि साढ़े इस इलाके दे विच आल्दो तुसीं खुद इस इलाके नाल ताल्लुक रखते हो, GT रोड के उत्ते साड़ा शहर वाक़ है, इतना पुराना वज़ीराबाद शहर है। सोधरा उदों भी पुराना कस्बा है, एक सदियाँ पुराना पतन, जिन्ने भी इन्वेडर्स आए बर्रे सगीर सारे इत्थों क्रॉस करके जाते सन, लेकिन बदकिस्मती नाल लोग अगे जाते हैं, साडी तरक्की याद रुक गई, बल्कि असीं पिछे वाले पासे सफ़र बहुता किया। तो मैं हर वक्त जेहन च रहिंदा सी, खुदा ने मौका दिता तो लोगों की बुनियादी मसाइल जो कि इतने बड़े मसाइल नहीं ने
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਧਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਸੋਧਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਹਿਰੀਕ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਐਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਦੂਰ ਰਸ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਊਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧਾ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਸੋ ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਵੀਦ ਅਕਰਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਵਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਨ, MNA ਸਾਹਿਬ, MPA ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਤਖਬ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਢਵਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ MPA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 2000 ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਫੰਡ ਮੁਖਤਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। 2018 ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MNA MPA ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ MNA MPA ਤੋਂ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ MNA MPA ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ MNA ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MPA ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, 3000 ਮਿਲੀਅਨ, 3 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2017 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3000 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 3 ਅਰਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਤਨਾ ਕੰਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਅੱਲਾਹ ਚੌਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਤਖਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਰਜ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ MD ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਲੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਖਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਪਲਖੂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12.5-13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਖੜੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ 70 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। 8 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 70 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਜਾਂ 9 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਰੀਜ਼ਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ 20,000 ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਕ ਰੂਪ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ मैं तो डिस्कशन से पूछा, वर्ल्ड बैंक वाला कहता है कि जी नहीं, जो आपकी गवर्नमेंट की कम से कम वेज है वो दें। हूँ घट तो घट वेज 32,000 हो गई है। तो मैं क्या यार, तो तुम क्यों 20,000 लिखते हो? पैसा वर्ल्ड बैंक ने देना है। कम तो कम मजदूर की उजरत 32,000 है, तुम 32,000 लिखो जी। फिर जी वो असी इश्तिहार दिता सिर जो गुजरात के बंदे आ सकते हैं। मैं क्या यार, कोई मुलाजमत करन, तुसी सोधरे दो, सोधरे तो 4 किलोमीटर के फासले ते कोपरा, रोहिला, सियालकोट के पिंड ने। अगर उतों कोई बंदा उठ के सोधरे की म्यूनसिपल वजीराबाद की म्यूनसिपल कमेटी जॉब करना चाहे, वो इंडिया तो नहीं ना यार, तो तुसी क्यों नहीं बनाते? वो शर्त खत्म की थी कि किसी भी इलाके का बंदा आके जॉब कर सकता है, कम तो कम उजरत 32,000 रुपये होएगी। हूँ वो इश्तिहार कल आ जाएगा, अगले 15-20 दिन को भर्ती हो जाएगी। कम से कम मशीनरी यूज़ तो करने वाला बंदा को हो। छोटिया छोटिया चीज़ा मकसद तुहानूं कहण दा है कि कुछ आइडेंटिफाई कीतियां, उन्हां दे काम असीं इंशाअल्लाह जिहड़ा फौरी तौर पर कर सकदा कर दिता। बाकी हुण AC नूं कहा कि जी फौरी तौर पर ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर करने का प्रोसीजर होंदा है, जिहदा तुहानूं पता है वो सैक्शन 4 लगता है। उम्मीद है, मैनूं इतना पता है कि ज़ाहिर है अगले 3-4-5 महीने जो कोई सीवरेज बिच नहीं जाना, जिस तरह तुसीं पहले फरमाया। हुण काम टुर पवेगा ना जी, कल नूं इलैक्शन तो बाद जिहड़ी भी गवर्नमेंट आएगी उन्होंने यह काम नहीं करना पैन लगा, उन्होंने उदों अगे शुरू करना है, हुण रुक नहीं सकेगा। मेरा मकसद टोटल है कि इस काम को इस तरह शुरू किया जाए कि रुक ना सके। जिहड़ी भी गवर्नमेंट आवे वो फिर कम से कम इन्हां चीज़ां च ना पवे। वर्ल्ड बैंक वाले ने शुक्र किया, उन्होंने टीम वर्ल्ड बैंक की जी एशियन रीजन का उन्हों का हैड है, वो आ रहे हैं नैक्सट वीक लाहौर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜ਼ਰਾ ਟਫ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਫॉर दैट मैटर ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਕਮ ਮੁਖਤਸ ਹੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ कि जिस तरीके पिछले 5 साल के जिंदगी हर शोबे के इनतात आया, काम नहीं किया, रुक गया डिवेलपमेंट का काम, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है, लोगों ने सफ़र किया, वो इत्थे ट्रीटमेंट हुई है। ब्रिगेडियर साहब, पिछली हुकूमत ने तो जान बुझ के भी काम नहीं ना करवाए, क्योंकि वेखो पूरे जिले गुजरांवाले दे विचों एक भी PTI ने सीट नहीं सी जीती, उन्हें विन नहीं सी कीता। उन्होंने टिकट होल्डर्स जिहड़े सन वो चौधरी बने सन, सारे काम अपनी मर्जी के करवा लेंदे सन, लेकिन पब्लिक वैलफेयर का वाकई कोई काम नहीं होया। हुण 14 अगस्त को जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिता है, फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनन जा रही है, अगों इंतखाबात होणगे। तुहाडी ये बड़ी ज़बरदस्त काविश है
ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਬੂਰੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਰੁਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਚੂੰਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਲੱਗ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ MN MP ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ MP ਬਣੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ 40,000 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ MP ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਵਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਬਸ ਉਹ ਤਜਾਰਾਦਾਰੀ, ਤਖਤੀਆਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕਲਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਰੋਡ, ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 2017 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਅਮਜਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਅਰਬ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ 3 ਅਰਬ 'ਚ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ PTI ਦੀ ਜਾਂ PTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੁਤਨਫਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੈਣੀ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ PTI ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਵਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ काम किया नहीं जाता, काम लिया जाता है। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ 3 ਅਰਬ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਔਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲੋਕੇਟਡ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਖੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰੇਨੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੋਈ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 30-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੇਨਸ ਖੋਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਲਖੂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੇ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਹੈ। ਮਗਰ ਚੂँਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂँਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਖੂ 'ਚ ਸੱਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਦੀ 1982-83 ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ 15 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ
ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਖਰਾਬ ਨੇ, 11 ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਬਾਦੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟਫ ਟਾਈਨਾ ਔਰ PCCA ਨੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਰਮਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ MNA MP ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਪਲਖੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਨਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਪਲਖੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮੇਜਰ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਆਮਨ ਦਾ ਚੱਠਾ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਕਦੀ ਫਲਾਣਾ ਪਾਰਕ, ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਸਕਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੇਨ 4 ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਕੋਈ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਰੀਨਾ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਸਕਣ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮ ਉਸ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਲੇਇੰਗ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅਹੁਦਾ ਫੇਰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋਗੇ? ਜੀ, ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ, PMLN ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਇਨਫ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ ਤੇ ਗੁੱਡ ਇਨਫ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਹਤਰ ਸਲਾਟ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ MNA MPs 'ਚੋਂ 70-75% 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ MNA ਦੇ ਔਰ MPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਗਟਸ ਹੈ ਨੇ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਔਰ ਤਾਕਤ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ MNAs ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਊਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਤਾਲੀਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛਾਂ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਪੀਏ ਟਰਖਾ ਦੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਜ਼ਾਤੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜॉय ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਸੁਬਹ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਾਨਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਟਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ MNA MPAs ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਾਪੂਲਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੋਲਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੰਤਖਬ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਅਵਾਮੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ, ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਲ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧਰੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਲੱਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਵਾਂਚਾ ਫਰੋਸ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਡਲ ਬਣੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੇਚਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸਬ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਮਰਹੂਮ ਵੀ ਕਟਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਟਲਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਕਟਲਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ ਕਟਲਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹ ਕਟਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੋ ਕਟਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਆਏਗਾ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੱਕੀਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਹੜੀ ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਂਚਾ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2-2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ रूट हो जाएगा, सारी ट्रैफिक बाहरों गुजर जाएगी। आल दो एक अल्टरनेट बाईपास प्रपोज से होया है, ਉਹਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ADP 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜਨੂਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਧਰਮਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਊਲ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ, रोड भी है, बाईपास भी है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी है नहीं। कोई 50 किलोमीटर प्रोजेक्ट है, टोटल 6.5-7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। सोदरा प्रोटेक्ट हो जाएगा सैलाब तो, वजीराबाद प्रोटेक्ट होएगा सैलाब तो। फिर उस देखो कि ऐसे बंद उरले पासे नाल पलखू है, उस पलखू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਏਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਫਰੀਹ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖੁਦ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬੇਗੋ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬੇਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਕੰਡਨ ਸਿਆਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਲਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਘਟਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ तो मेरे नज़दीक डिस्टेंस वज़ीराबाद गुजरांवाला और वज़ीराबाद सियालकोट इतना बड़ा नहीं है। वज़ीराबाद एक यूनिवर्सिटी बन जाए, उस यूनिवर्सिटी में सियालकोट के स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, गुजराले भी यूज़ कर सकते हैं जी। इस तरह तो कोई हर्ज नहीं, टोटली तो 18-19 किलोमीटर। लेकिन तुसीं बार-बार फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बन गया, बिल्कुल बन गया। चौधरी परवेज़ साहब ने इन्हूं बनाया सी, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਾਲੀ ਹਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਫੰਡ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, तो चूँकि इंटरम गवर्नमेंट थोड़ी देर वास्ते होंगी है, तो इस वास्ते उन्होंने, लेकिन हाई कोर्ट ने सस्पेंशन भी खत्म कर दी है, वो बहाल उन्होंने कर दिता है। उन्होंने कहा जी एक इलैक्टेड गवर्नमेंट का डिसीजन एक इंटरम गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती। तो हूँ मेरा ख्याल डिस्ट्रिक्ट रहेगा और रहना भी चाहिए। आल दो बनया नहीं बनना चाहिए, अलहदा चीज़ा ने। मेरे नज़दीक इस डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। साइज़ छोटा है, नाल 2-3 यूनिट काउंसल सियालकोट दी विच आ जान, एक अदा थाना आ जाए तो एक साइजेबल डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। पर डिस्ट्रिक्ट के नाल दूजी फैसिलिटीज़ भी आ जाएगियाँ। तो इस वास्ते ये जो ਵੱਡੇ थे हूँ तुसीं देखिया कि बहुत बड़े मसाइल तो साढ़े है ही कोई नहीं इत्थे। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਰੋਡ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ML1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡੀ ਲਿੰਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਬ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। तो मेरे नज़दीक बहुत बड़े मसाइल नहीं, ये 2-3 छोटे इशूज़ ने, बट कोशिश करे बंदा तो हल हो सकते हैं। अगर अल्लाह ने मौका दिता
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੇਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਾਬਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮੋ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਖਬ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਖਬ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਖੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁੰਤਖਬ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, वो अपने आशिकों को शरबत दीदार देते हैं मगर मसरूफ़ हैं, इतवार की इतवार देते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब का एक काम नहीं हैगा, तुसी जदों चाहो इन्हां नूं मिल सकते हो। तो साडी दुआ है कि इन्हां दी पार्टी इन्हां नूं जरूर टिकट भी देवे और इन्हां कोलों आवाम दी खिदमत दा, इलाके दी खिदमत दा, मुल्क कौम दी खिदमत दा काम भी लवे, क्योंकि ये अलहमदुलिल्ला इस जॉब दे, इस मनसब दे पूरी तरह अहल ने। ये नाल ही हुण सानूं दिओ इजाज़त, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ दे वट में, चल मेले नू चलिए। हाय चल